Praise the Lord. Hallelujah. இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த தேவனுக்காக நான் முதலாவது நன்றி செலுத்துகிறேன். செகண்ட்லி ஐ தேங்க் பாஸ்டர் அங்கிள் அண்ட் பாஸ்டர் ஆண்டி ஃபார் என்கரேஜிங் அஸ். சாம் 4 லைக் யாராவது முதலாவது வசனத்தை Amen. Amen. So 1 to 8 verseல நான் வந்து 3 ಭಾಗமா பிரிக்க ನೆನೆக்கிறேன். 1ರಿಂದ 8ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ 3 ಭಾಗವಾಗಿ ನಾನು ವಿಂಗಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. First to third verse and 6th verse வந்து தாவீதோட பிரச்சனைகளை பத்தி பேசுறாங்க. 1ರಿಂದ 3ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ದಾವೀದನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And 4th to 5 4-5ನೇ ವಚನ David's counseling. ಅವನಿಗೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ದೊರಕುವಂತದಾಗಿದೆ. And 7 to 8 6ರಿಂದ 8 David's happiness. ಆತನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂತೋಷದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. So ದಾವೀದ್ வந்து இங்க எவ்வளவு அழகா ஜெபிக்கிறானா, ದಾವೀದನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. In the beginning only it says, hear me when I call, O God of my righteousness. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತ ನನ್ನ ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. God of my righteousness ன்னு சொல்றாங்க. ಆತ ನನ್ನ ನೀತಿಯ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. righteous God னா நீதியின் தேவன். ಆತನು நீதிವಂತನಾದಂತ ದೇವರು. நம்மளுடைய தேவன் எப்படிப்பட்ட நீதியின் தேவனா இருக்கிறார். ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಂತ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நம்முடைய லைஃப்ல अनेक பிரச்சனைகள் வரலாம். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. நமக்கு அநீதி காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில நடந்திருக்கலாம். ಅನೀತಿವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬಹುದು. பட் நீதியாய் நடத்துற தேவன் நம்முடைய சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனா இருக்கிறார். ಆದ್ರೆ ನೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Because our God is in justice God. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿயின் தேவனா இருக்கிறார். ಆತನು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. அது மட்டுமல்ல, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, இன்னைக்கு நீங்க என்ன உங்களுக்கு லைஃப்ல எந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வெளியில உலக பிரகாரமான காரியங்களை பார்க்கும்போது, ಲೋಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡುವಾಗ எப்படி சொல்றது, ஒரு ஜட்ஜே ஒரு நல்ல கரெக்டான ஒரு நியாயம் நீதி கிடைக்காது இந்த உலகத்துல. ಈ ಲೋಕದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட காரியம் நடந்து கொண்டிருக்கிறதுனா, ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ, நம்மளுடைய கர்த்தாதி கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கும்போது, ನಮ್ಮ ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ, எல்லா அநியாய காரியங்களிலிருந்து நியாய காரியங்களை நீதியை கொடுத்த தேவனா இருக்கிறார். ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂತ ನೀತಿ ಉಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. நம்மளுடைய தேவன், ನಮ್ಮ ದೇವರು, he doesn't compare. ಆತನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. நம்ம எப்படி பண்றோம், இப்போ வந்து நம்ம வந்து உலக காரியங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது we judge others. அவங்க வந்து ஏழப்பட்டவங்க, பணக்காரங்க, எப்படி சொல்றது, உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். ನಾವು ಲೋಕದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಬಡವ, ಸಾಹುಕಾರ, ಆತನ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಭೇದವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. நம்முடைய நீதியான தேவனை பார்க்கும்போது, ನಮ್ಮ ನೀತಿವಂತನಾದಂತ ದೇವರನ್ನ ನೋಡುವಾಗ, நம்முடைய தேவன் அப்படிப்பட்டவரான தேவன் அல்ல. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲ. அதான் நம் நீதியான தேவன். ಅದೇ ನಮ್ಮ ನೀತಿವಂತನಾದಂತ ದೇವರು. தேவாதி தேவன். ಆತನು ದೇವಾದಿ ದೇವನು. ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನು. ಆತನು ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನು. ರಾಜಾದಿ ರಾಜ. ಆತನು ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನೇ ರಕ್ಷಕನಾದಂತ ಯೇಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இப்பொழுது மை கூட ಈಗ ಸಹ let us read the second verse. 2ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Can anyone read it in English? ஓகே, இங்க பார்த்தா தாவீது வந்து தேவனிட்ட மாத்திரம் கேட்கல, ஆனா மனுஷங்க கிட்டயும் கேட்டிருக்காங்க. ಅವರು ದೇವರ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿ ಸಹ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. இப்ப டேவிட் ஸ்டோரி நாம பாக்கும்போது, ದಾವೀದನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನೋಡುವಾಗ என்ன சொல்லுதுன்னா,
ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ದಾವೀದ್ வந்து he was a fearful man of God. ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟಂತ ಮನುಷ್ಯ. Even though he was a king, ಆತನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅನೇಕರು ಅವನ ದೂಷಿತಾಂಗು, ಅನೇಕರು ಆತನನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಅವನ ಅವಮಾನಪಡುತ್ತಾಂಗು. ಅವಮಾನವನ್ನ ಪಡಿಸಿದರು. But still what did David do? ಆದ್ರೆ ಆ ದಾವೀದನು ಏನು ಮಾಡಿದನು? He just seeked God. ಆತನು ದೇವರನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದನು. Because David knows God will fight for him. ಆ ದಾವೀದನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. God has kept in different honor for each and every people. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಂತ ಘನವನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. Educated people, ಅದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಳ್ಳಂತವರು, uneducated people, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದವರು, படிக்காதவங்க, ಓದಿದವರು, rich and poor, ಸಾಹುಕಾರ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವರು, etc. ಇನ್ನು ಅನೇಕರು. ஸோ இந்த பிரச்சனைகள்லாம் நடந்திருக்கும் போது தாவீது இப்படிப்பட்டதான பிரேயரை எழுதுறாங்க. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾನೆ. இந்த பிரச்சனைகளெல்லாம் பார்க்கும்போது தாவீது வந்து எனக்கு நிறைய பிரச்சனைல வந்தாலும், ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹ he thanks God. ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದನು. He doesn't question God as we do. ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. நாம என்ன செய்வோம்? நாம நிறைய பிரச்சனை, யா ஏசப்பா ಏನಕ್ಕೆ இந்த மாதிரி சோதனை, ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳು ಬರುವಾಗ ಯಾಕೆ ಏಸಪ್ಪ ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ದಾವೀದನು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Instead of questioning, ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ he thanked God. ಅವನು ದೇವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದನು. So even in our life, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಸಹ let us not murmur if we have many problems. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಣಗುಟ್ಟದೆ, as David did, ದಾವೀದನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ நன்றாக ஜெபித்து, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, பொறுமையா இருந்து, ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದು ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. So first two வந்து David's problems ಆಯ್ತು. 1-2 ವಚನಗಳು ದಾವೀದನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಯಿತು. And David's counseling is from verse 4 to 5. 4-5 ವಚನದ ಆತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡುವಂತದಾಗಿದೆ. Can everybody read that verse? ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த வசனம் எவ்வளவு அழகா சொல்லுதுன்னா, ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. Do not get angry. ನೀನ್ ಭಯಪಡಬೇಡ. Do not get angry. ಕೋಪ ಮಾಡಬೇಡ. நம்ம லைஃப்ல வந்து கோபப்படாம இருக்கவே முடியாது. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. That's common in our life. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಬಟ್ ಏನು சொல்றாங்கன்னா, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? Okay. Do not get angry. ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. Have patience. ನಿಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿರಿ. In the verse நான் படிக்கும்போது almost every verse speaks to me. Like personally எனக்கு பேசின மாதிரி இருந்துச்சு. ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಚುವೇಷನ್ல கோபப்படாம இருக்கணும். ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಪಡದಂತೆ ಇರಬೇಕು. சில டைம் நம்ம சைலண்டா இருக்கும்போது like people may think அவங்க ஏனா அவ்வளவு சைலண்டா இல்ல அவங்க பெரிய ಫೂಲಾ ನೆನೆಕುವಾಂಗೋ. ಕೆಲವರು ನೆನೆಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಏನು ಹುಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಗ ವಚನ சொல்லுது, ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಾವು ಸೈಲೆಂಟಾ இருக்கும்போது, ನಾವು ಮೌನವಾಗಿರುವಾಗ, கோபப்படாம இருக்கும்போது, ನಾವು ಕೋಪ ಪಡದೆ ಇರುವಾಗ ನಿಶ್ಚಯವಾಗவே நம்முடைய ஜெபம் ஆண்டவர் கேட்குவார். ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೋಪಂ செய்யாம இருக்க வேண்டும். ನಾವು ಕೋಪ ಮಾಡದೆ ಇರಬೇಕು. ಪಾಪಂ செய்யாம இருக்க வேண்டும். ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಬಾರದು. Okay, from verse 6. 6ನೇ ವಚನ. Okay, who will show us good except God? ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ನಂತರ? நமக்கு நல்லது செய்யணும்னா அது நம்மள தேவனாகிய கர்த்தரால் மற்றும் கூடும். ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ದೇವರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. இப்ப லைக் பாக்கும்போது லைக் no one will think good for us. ನೋಡುವಾಗ ಯಾರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. நல்லா இருந்துட்டா இன்னொருத்தவங்களுக்கு பார்த்தா அவங்களுக்கு லைக் they will think personally. ஏனா இவங்க இப்படி ஜெலஸ் ஆவாங்க. ಒಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇವನ அப்படிப்பட்டதான தேவன். ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಂತವನಲ್ಲ. he is a God who does good in our lives. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. good
character from our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இன்னைக்கு கேட்டுன்னு இருக்கிற நிறைய பேருக்கு ಕೇಳುವಂತೆ ಅನೇಕರು இப்படிப்பட்டதான ஜெபத்தை நீங்க பண்ணியிருக்கலாம். ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. தாவீது ஜெபித்தது போல நீங்க ஜெபித்திருக்கலாம். ದಾವೀದನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. இந்த வருஷ வாக்குத்தத்த வசனம் சொல்றது போல ಈ ವರ್ಷದ ವಾಗ್ದಾನ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ for surely there is an end. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಉಂಟು. Your expectation should not be cut off. ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರರ್ಥಕವಾಗದು ಎಂಬುದಾಗಿ. எப்படிப்பட்டதான ஜெபத்தை இப்ப வரைக்கும் நீங்க பண்ணியிருக்கலாம். இந்த வருஷத்துல இருந்து முதல்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நீங்க என்னப்பட்ட ஜெபத்தை ஜெபித்திருந்தாலும் இப்ப வரைக்கும் தேவன் கேட்டிருக்கலனாலும் ನೀವು ಆರಂಭದಿಂದ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕೇಳದಿದ್ದರೂ இன்னும் டைம் இருக்கு. ಇನ್ನು ಸಮಯ ಉಂಟು. வாக்குத்தத்தம் தந்தவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾತನು ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு, நம்பிக்கை வீண் போகாதுன்னு சொல்ற தேவன் ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಉಂಟು, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿರರ್ಥಕವಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ದೇವರು நிச்சயமாகவே உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளிலும் சூழ்நிலைகளிலும் உங்களுடைய எல்லா ஜெபத்தை கேட்டு தேவன் ஒரு நல்ல முடிவை கொடுக்கிற தேவனா இருக்கிறார். ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. They speak about the light. Like 6th verse says, 6ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Lord, lift thou up the light of thy countenance upon us. ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. When we see in Genesis, ಆದಿಕಾಂಡ ನೋಡುವಾಗ நீதியின் வெளிச்சத்தை போலாக்குவர் என்று சொன்ன தேவன் ನೀತಿಯ ಸೂರ್ಯನಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ದೇವರು அதை செய்ய வல்லவரா இருக்கிறார். ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, இந்த உலகத்துல பாக்கும்போது ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ யாரும் நல்லது செய்ய முடியாது. ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. தேவனால் மட்டும் கூடும். ನಮ್ಮ ದೇವರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ. So 7th and 8th verse speaks about David's happiness. 6, 7ನೇ ವಚನ ದೇವರ ಸಂತೋಷದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Can I even read this? ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. ಸಂತೋಷನಾலே இன்னைக்கு நமக்கு எப்படிப்பட்ட சந்தோஷமா இருக்கு. ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪಡ್ತೀವಿ. ಸಂತೋಷ, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆನ ಸಂತೋಷ, ಸ್ಯಾಲರಿಗಳು ಸಂಬಳಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಸಂತೋಷ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಂತೋಷ. ದಾವೀದು ಪಾಕುம்போது ದಾವೀದನ ನೋಡುವಾಗ he is been happy. ಆತನು ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲத்தையுமே கடவுள் ஃபர்ஸ்டே அவனுக்கு செய்ய வச்சிட்டாரு. ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ನಾವು வந்து இப்ப வேலை இல்லன்னு நினைக்கும்போது, ನಾವು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನೆಸುವಾಗ அவ்வளவுதான் நம்ம சோர்ந்து போயிடுவோம். ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇನಾ? நம்மளுக்கு எதுவுமே இல்லையா, ನಮಗೆ ಏನು ಇಲ್ವಾ, நம்முடைய தேவைகள் எல்லாம் எப்படி சந்திக்கப்படும், ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ದಾವೀದು நன்றாக ஜெபித்ததனால, ದಾವೀದನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ God has already prepared what he need for the future. ದೇವರು ಆಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನು ಆತನಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ. நம்மளுக்கு அப்படிப்பட்டதான ஜெபம் நாம பண்ண வேண்டும். ನಾವು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ஒவ்வொரு பேரும் ஒரு நல்ல prayer warrior ಆಗಿ ಮಾರ வேண்டும். ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೀರರಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. 8th verse it says, 8ನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, I will both lay me down in peace, ನಾನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ, and sleep, ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ, for thou Lord only makest me dwell in safety. ನೀನು ನನಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಕೊಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இப்ப நம்ம நைட்ல படுக்கும்போது, ನಾವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಾಗ physically we think many things. ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದುಂಟು. எப்படி லைக் எப்படி ஃபீஸ் கட்டுறது, ಹೇಗೆ ನಾವು ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು, எல்லா பிரச்சனைகளை யோசிக்கும் போது ஒரு நிம்மதியான தூக்கம் இல்லை. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಮದಿಯಾದಂತ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. In this verse it says, ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ஒரு நல்ல நித்திரத்தை தேவன் நமக்கு தருவார். ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. நல்ல தூக்கம் இல்லாமல் நீங்க ரொம்ப லைக் கஷ்டப்பட்டு இருக்கலாம். ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು கடவுள் ஒரு நல்ல நித்திரத்தை தேவன் கொடுக்க போகிறார். ದೇವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. எல்லா வீண் சிந்தனைகளை எடுத்து போடுவார். ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯங்கள் செய்வார். ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. முன்னாடி ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಕೇಳಿರಿ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ಕೋಪಮೆಲ್ಲ எடுத்து போடுங்க, ನನ್ನ ಕೋಪವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ನಾನು வாழ்ந்தது போதும், ನನಗಾಗಿ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದು ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ
ನೀವು ಮಾಡುವವರಾಗಿರುವಾಗ today will be the deliverance day in your life. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Proverbs 16:3 says, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 16:3 ವಚನ, commit your work to the Lord and your plans will be established. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಬಿಡು, ದೇವರು ಅದನ್ನ ಸಾಧಕ ಮಾಡುವನು. இவ்ளோ பிரச்சனை காரணம் வரதுக்கும் அது வந்து நம்முடைய பிளானா இருக்கு. ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲು ಕಾರಣ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. But when we commit our plans to God before we do it, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ God will surely bless the plan. ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. தேவருடைய பிளானா இருக்கு. ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ அது ಆಗಿರುತ್ತದೆ. யாராலும் என்ன செய்ய முடியாது. ಅದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. So இன்னைக்கு எல்லாரும் ஒரு நல்ல முடிவை எடுத்துக்கோங்க. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ தாவீது ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ஜெபித்தது போல நீங்க ஜெபிங்க. ದಾವೀದನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ கோபம் ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. கொள்ளாதீங்க. ಕೋಪ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, அன்பு காமிங்க. ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ, ஆசீர்ವಾதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Thank you. ಆಮೆನ್.